जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानकर प्रियर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ओडिया को स्वागत। सर्वप्रथम आपण मानक कही रखा चाहूँगी आमर एनसीईआरटी क्लास स्टार्ट हो सारा। तो बर्तमान जो सीरीज आम चली एनसीईआरटी तार हूँ हिस्ट्री। तो आम बर्तमान क्लास 6 एनसीईआरटी को संपूर्ण रूपे कभर करने चेष्टा करुअछु। आम पूर्व क्लास टी षष्ठ श्रेणी द्वितीय अध्याय सर्वप्राचीन समाज को सविशेष रूपे आलोचना कर सारी। जदि आपने से भिडियोटी को देखी ना तो निश्चित रूपे चैनल पेज को विजिट करी सेठारे प्लेलिस्ट रे हिस्ट्री बोली गोटे फोल्डर रही अच्छे से फोल्डर आपने से भिडियोटी को पाइपर। तो आज आम आलोचना करवा जे प्रथम चाषी आ पशुपालन विषय रे। तो आज को प्राय 10,000 वर्ष पूर्वे इस्राएल जेरिको नामक गोटे जगार लोक मैंने प्रथमे चाष कार्य आरंभ करिवार प्रमाण मिली अछि। प्राय 12,000 वर्ष पूर्वे पृथ्वीर जलवायु रे गोटे बड़ परिवर्तन देखा जायतिला एवं जलवायुर परिवर्तन सहित मनीष जितेबाला तार पारिपार्श्विक अवस्था संबंध में धारणा पाइबाकू चेष्टा कला सी अधिक रु अधिक ज्ञान लाभ कला। तो यही सबू नूतन प्रस्तर जुगर गोटे घटना। तो लोक मैंने से समय जो जाजाबर जीवन यापन करुले तो जितेबले से समय लोक मैंने कौन जलवायु विषय जानी नथिले तो से कौन करुले गोटे स्थान रोते कि जो स्थान खाद्य सर जाऊला से स्थान को परित्याग करी से अन्य एक स्थान को खाद्य संधान जाऊले। तो जितेबले से देखिले जे जलवायुर परिवर्तन संगे संगे विभिन्न प्रकार खाद्य शस्यर उत्पन्न होउछि एवं विभिन्न क्षेत्र में ताकू सहायक मध्य होउछि। तो सेबे ठारू से आ स्थान परिवर्तन कला नहीं। जो जाजाबर जीवन यापन करथिला ताकू छाड़ी से गोटे स्थान रे रहिबाकू आरंभ कला। तो चाष कार्य केमिति आरंभ हैला तो से विषय तो एपर्यंत कौन सठिक धारणा मिली नहीं। किंतु मनीष देखिला जे जेतेबेले फलटी खाऊची से फलटी खाई जो मंजीटा से माटी रे पकेला से मंजी रु कहला ना आस्ते आस्ते से भली गोटे नूतन गछटी सृष्टि हैला। तो यह से अनुमान करी निश्चित रूपे जानी पारिथिबो जे एही जो मंजीटी पड़िला ए मंजी द्वारा गोटे नूतन गछ होई परिबो। तापर से कौन करथिबो ना चाष कार्य रे निजको मनोनिवेश करथिबो। तो चाष कार्य करबा जोगु लोक माने विभिन्न प्रकार शस्य उत्पादन करि पारथिले। कौन कौन शस्य उत्पादन करि पारथिबे से माने गहम और जर चाष प्रथमे से आरंभ करथिला। आ मिलथिबा नूतन प्रस्तर जुगर दारू अनुमान करा जाय जे एहा फसल काटिबारे व्यवहार हेउथिला। तो कृषि कार्य जो लोक माने स्थान परिवर्तन न करी गोटे स्थान रे घर तैयारी करी रहिबाकू बहुत पसंद कले। जब कृषि कार्य जानले तो से तो खाइबा तो गोटे स्थान रे मिल गला ना। तो से कहीं स्थान परिवर्तन करेंगे तो से आउ जाजाबर जीवन यापन बंद करदे गोटे स्थान रे घर द्वार कर रहिले एवं से परवर्ती मुहूर्त में आउ कौन असुविधा है ना। तो जलवायुर तापमात्रा बढ़िया जोगु घास जातीय गछ सब देखादेला जहाँफल कौन है ना हरिण छेली मेढ़ा गाई गोरु आदि पशु मैंने सेठारे रहिबाकू आरंभ कले। चाष कार्य सहित से माने पशुपालन कले। एवं जदि परीक्षा के प्रश्न पचार दिए जे मनुष्य प्रथमे काहाकू निजर पोषा जंतु रूपे अभिहित करथिला तो सी हेउछि कुकुर। तापर मनुष्य कौन कला ना घुसुरी छेली मेढ़ा गाई गध यही समस्त पशु मानू पोषिया लगिला। आ पशु मानकर आवश्यकता जानी से दलबद्ध भाव में रखा लगिला। तो गृहपालित पशु मानू हिंस्र जंतु मान रक्षा करने से बहुत चेष्टा कला। कहीं से देखला जे गृहपालित पशु मान से बांधी बाहर खाली स्थान में बांधी तो जो सब वन्य हिंस्र जंतु मैंने अच्छा से आसी से गृहपालित पशु मानू मारी दौरान। तो से चेष्टा कला से केमती सुरक्षा देव निजे तो सुरक्षित भाव रहा तब से चेष्टा कला जे से गृहपालित पशु मानू से क्यों भाव में सुरक्षा देव। फल पशुपालन तापे एक नियमित कार्य रूपे परिगणित है। तेणु भारत में नूतन प्रस्तर जुग बहु विलंब आरंभ होता बोली अनुमान करा जाए। जदि आम भारत में नूतन प्रस्तर जुगर कथा आलोचना करिबा तेबे नूतन प्रस्तर जुगरे लोक माने बसवास करुथिबा स्थान मानकर किछिटा संधान मिली अछि। दक्षिण भारत और पूर्व भारत में नूतन प्रस्तर जुग उत्तर भारत ठारू विलंब आरंभ होइछि बोली विश्वास करा जाए। यह समय व्यवहृत हाथ हथियार गुड़िक खूब सुंदर चिकण आउ धारुआ मध्य थिला। पशु मानकर हाड़ में अस्त्र शस्त्र निर्माण करा जाउथिला।
ବେଣ୍ଟ ଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ମାଟିପାତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୃତ୍ତି ଥିଲା। ତ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ପିଇବା ପାଣି, ପଶୁମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ଏସବୁ ଜିନିଷ ସାଇତି ରଖିବା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ମାଟିପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ହାତରେ ମାଟିପାତ୍ର ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ କୁମ୍ଭାର ଚକ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟିପାତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ମାଟିପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚିକ୍କଣ ଆଉ ଚିତ୍ରିତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ପଥର ନିର୍ମିତ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନେ ଧାତୁର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତା ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା, ତ ତାହା ହେଉଛି ତମ୍ବା ଧାତୁ। ତମ୍ବା ସହିତ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିଣ ଆଉ ଦସ୍ତା ମିଶାଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବା କଂସା ଧାତୁ ତିଆରି କଲା। ତେଣୁକରି ଏହି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗକୁ ଆଉ କେଉଁ ଯୁଗ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ ନା ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ। ତ ଏହି ଯୁଗରେ ଉଭୟ ପଥର ଓ ଧାତୁର ହାତ ହତିଆର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହୀଶୂର ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଗିରିଠାରେ ଏହି ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଛୁରୀ ଓ ହାତୁଡ଼ି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଖନନ କରି ପ୍ରଥମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ପୋଡ଼ା ଶସ୍ୟ, ଗହମ ଓ ଯଅ ସହିତ ମସୁର ଜାତୀୟ କେତେକ ଡାଲିର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଜାମ୍ମୁ ଆଉ କାଶ୍ମୀରର ବୁର୍ଜାହାମ୍ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ମେହରଗଡ଼ଠାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି। ତ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାହା ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନା କେଉଁଠି ଜାମ୍ମୁ ଆଉ କାଶ୍ମୀରର ବୁର୍ଜାହାମ୍ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ମେହରଗଡ଼ଠାରେ ଆବିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ମେହରଗଡ଼କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶରେ ଥିବା ମେହରଗଡ଼ଠାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମ ସ୍ଥାପନ କରି ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୋଡ଼ା ଶସ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଏଠାରେ ମିଳିଅଛି। ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 7000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ପଶୁପାଳନ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସ କରିବାର କଥା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ତ କେବେ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ମେହରଗଡ଼ଠାରେ କେବେ ଆମର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ବୋଲି ନା 7000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ରହିକି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ପଶୁପାଳନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତ ମେହରଗଡ଼ଠାରେ ଥିବା ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସାଧାରଣ ମାଟିରେ ଗୃହଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଘରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗାକାର ଅଥବା ସମକୋଣୀ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକାରର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ପଥର, ହାତୁଡ଼ି, ଶାମୁକାରେ ନିର୍ମିତ ଅଳଙ୍କାର, ଚୂନପଥର, ନୀଳକାନ୍ତ ମଣି, ଗାଢ଼ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ପଥର ଓ ବାଲି ପଥର ଆଦି ସବୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଥମରୁ ମାଟି ପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ତାହା ବହୁଳ ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଆଉ କାଚର ମାଳି ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ମାଟି ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରୁ ହରିଣ, ଘୁଷୁରୀ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଏସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଅଛି। ତ ଏହି ସମୟରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଅନେକ କବର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ସତ୍କାର କରିବା ମେହରଗଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ହୁଏତ ଏହି ମୃତ ଶରୀରର ଜୀବନ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସିବ। ତେଣୁ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ଯତ୍ନର ସହିତ ସମାଧି ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ମୃତ ଶରୀର ସହିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାଧି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ କେତେକ ସମାଧିରୁ କୁକୁରର ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟ ମିଳିଅଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁର୍ଜାହାମ୍ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଅଧୁନା ଯେଉଁଟା ଆମର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୁର୍ଜାହାମ୍ ଠାରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଏକ ବସତି ଥିଲା। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଗାତ କରି ଘର କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗର୍ତ୍ତ ଗୃହ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ମାଟିରେ ଥିବା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର ଆକାର ଗୋଲାକାର ଥିବା ବେଳେ ପାହାଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ତଳକୁ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଏହି ଯେଉଁ ଗର୍ତ୍ତ ଗୃହର ଚିତ୍ରଟି ଅଛି ଏହାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
ତ ଏହି ଗର୍ତ୍ତଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ବେଶ ବଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ପୋଡ଼ା ପାଉଁଶ, କାଠ, କୋଇଲା ଓ ଚିକ୍କଣ ପାତ୍ରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବଂ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେହି ଗର୍ତ୍ତଗୃହରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଅସ୍ଥିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହାତ ହତିଆର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର କେମିତି ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବସତିମାନ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଆସାମରେ ଥିବା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ଆଉ ଆସାମର ଦୁଜାଲି ହାଡ଼ିଙ୍ଗ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ତ ଆସାମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆସାମର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଅଛି। ତ ଏହାର ନାମ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁଜାଲି ହାଡ଼ିଙ୍ଗ। ତ ଏଠାରୁ ଚିକ୍କଣ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହାତ ହତିଆର, ମାଟି ପାତ୍ର, ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ଜିନିଷ ସବୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଅଛି। ଜେଡ୍ ନାମକ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଚୀନ ଦେଶରୁ ଆସିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଜୀବାବଶେଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ହାତ ହତିଆର ଏଠାରେ ମିଳିଅଛି। ପେଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଅଛି। ରୋଷେଇ କରିବା ଓ ଶସ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମାଟି ପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତ ମେଘାଳୟରେ ଥିବା ଗାରୋ ପର୍ବତମାଳା ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସବୁ ଅବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଅଛି ତାର ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ତାଲିକା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏସବୁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାପରେ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଅଛି ଭାରତର। ଏଇ ମ୍ୟାପ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଘାଲିଗାଇ, ତାପରେ ସାରାଇଖୋଲ, ଇସଲାମାବାଦ ହେଲା, ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଅଛି। ତ ଏହାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏହାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଚାଷୀ ଆଉ ପଶୁପାଳନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛେ। ଆଉ ଆଶା କରିକି ଆଜିର ଏହି ବିଷୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପେଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବୁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତି ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ବସ୍ ସେତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।